modality. These are alternatives which are given to take away one of the most primitive symptoms of human beings, that is pain. So the main idea is minimal invasive, take away pain and give relief to the patient. So this is how it has come up. Imaging has been able to put it precisely. So what are the departments that we are catering? One is through the use of radiology. For example, previously for muscle diseases, we would straight away go to muscle biopsies and other things. Nowadays, muscle imaging has become very important, even for treating the nerves, for understanding. Committed time for doing this. As everyone has pointed out, these are very common things. Carpal tunnel syndrome, frozen shoulder. We come across these problems quite often. But a huge area and scope has come for neurology clinic, which radiology clinic which we are doing. Just wanted to share what are we doing. অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এখানে আসার জন্য এবং আমাদের নিউ ইনিশিয়েটিভের একটা পার্ট হওয়ার জন্য, যেটা আমাদের এখানে আমাদের স্যারেরা বললেন যে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যে ক্লিনিকটা বা ভালো কাজটা করছি সেটা কমিউনিটিতে পৌঁছে দেওয়া, এবং এটা শুধুমাত্র আপনারাই পারবেন বিকজ ইউ আর দ্য আইজ অ্যান্ড দ্য ইয়ার্স ফর দ্য কমিউনিটি। সো আমাদের এই এমএসকে senior consultants here in the hall to have graced this occasion. It was a long thought that we had given, because we have been doing certain procedures, but we just wanted to make everyone aware about certain very important things. But before I just start on with this small presentation, I'd like to tell everyone, let us put away the misconceptions that Todi and Dr. Abhijit Bhattacharya, thank you very much for supporting the program. Dr. Hirak Chaudhary, who is going to lead the program of musculoskeletal radiology clinic, and thank you, please, friends and the clinicians and the hospital staff. Thank you very much for coming here. So basically, we have gathered here to see. It's going on for a long time. Sometime that radiology is not about only diagnosis. It has moved from diagnosis. It has added diagnosis, therapeutic, and to a certain extent rehab also. So the dynamics or the area of the radiology is working on increasing day by day. So a lot of minimal invasive. And the general practitioner need to know about these things. People don't know about this medical term. They will know hand pain, foot pain, ankle pain, knee pain, things like that. I think so. If from your newspapers and all, the message needs to go that nowadays there are ways and means apart. This has been shown here. Dr. Rajendra has been a part and parcel of our treatment, of our investigation. We always run to him for small and big things. The intervention that you have seen is almost a day-to-day thing. A lot of things is already being done for a long, long time. It's just that it's not being advertised or we're not aware of it. And what Dr. Rajendra has just shown is just the tip of the iceberg. All we need to know is that radiology has a lot more to offer to us in the form of treatment, in the form of bridging over for finding. স্যার, আজকে মণিপাল হসপিটাল যে রেডিওলজি ক্লিনিকটা লঞ্চ করছে, এইটা নিয়ে আপনি কি বলতে চান? আমরা আজকে মণিপাল হসপিটাল ঢাকুরিয়াতে এমএসকে রেডিওলজি ক্লিনিক একটা নিউ ইনিশিয়েটিভ হিসেবে লঞ্চ করলাম। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাতে প্রিসাইজ ডায়াগনোসিস অফ মাসকুলোস্কেলেটাল ডিসঅর্ডার্স, গাইডিং ট্রিটমেন্টস, যেখানে ইমেজ গাইডেড ট্রিটমেন্ট দরকার, ইনজেকশন দরকার, অথবা যেখানে ডায়াগনোসিসের জন্য স্পেসিফিক ইমেজ গাইডেন্সের প্রয়োজন হয় এবং নলেজের প্রয়োজন হয় যে ডিজিজটা এক্স্যাক্টলি কোথায়, সেটা করতে গিয়ে বোন অ্যান্ড জয়েন্টে অনেক সময়ই চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয়। সেটার জন্য ইমেজ গাইডেন্স উইথ প্রপার ট্রেনিং অ্যান্ড প্রপারলি গাইডিং দ্য
procedure to its desired location, এই জিনিসটা সম্ভব তখনই যখন আমরা ইমেজ গাইডেন্সে প্রসিজিয়ার করি। সিম্পল এক্সাম্পল ধরে নিন, একজন ফ্রোজেন শোল্ডার নিয়ে এসেছে। ফ্রোজেন শোল্ডারের জন্য অনেক সময় অনেক লং প্রসিজিয়ারের ওকে ফিজিওথেরাপি করতে হচ্ছে বা আদার ট্রিটমেন্টস করতে হচ্ছে। আজকের তারিখে একটা আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড সিম্পল, যে জায়গায় ফ্রোজেন শোল্ডারে এক্স্যাক্ট ইনফ্লেমেশন অ্যান্ড দেয়ার ইজ দ্য ডিজিজ যেখানে আছে, সেখানে আমরা ডিরেক্টলি নিডল গাইড করে একটা সিম্পল থেরাপি দিতে পারি, যেটা দিয়ে এটাতে অনেকটাই রিলিফ হয়। একটা টেনিস এলবো, তাতে সিম্পল নিডল গাইড করে তাতে নর্মাল একটা পিআরপি বলে ব্যাপার আছে, প্লেটলেট রিচ প্লাজমা, সেটা দিলেও টেন্ডনের যে ইনফ্লেমেশনটা সেটা অনেকটাই কমে যায়। এই যে প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউজ করি এগুলো সবই আন্ডার ইমেজ গাইডেন্স, এবং সেটা করতে পারলে, প্রপারলি করলে পেশেন্টের ওপিডি প্রসিজিয়ার্সে মিনিমাল ইনভেশনে পেনটা অনেকটাই কমবে। মণিপাল হসপিটাল এটা প্রথম যেহেতু লঞ্চ করছে, তো আগামী দিনে এটা দেখা যায় আরও কোনো যদি হসপিটাল লঞ্চ করে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি বক্তব্য থাকবে? না, এটা বক্তব্য কিছু নয়। প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো মেডিকেল থেরাপি ইজ ফর আর জন্য, পেশেন্টের জন্য। তো সেটা মাল্টিপল হসপিটালস লঞ্চ করুক বা যাই, it is welcome move. What we want, this is a new initiative from Dhakuria. It is most welcome. Eastern India, the more of the hospitals adopt this and guide and help other departments, rheumatology bolun, orthopedics bolun, orthopedic oncology bolun, সকলকে যদি হেল্প করতে পারে with minimally invasive procedures, that is better for ultimately the patient. তো এখানে ডার্মাটোলজি কি কোনোভাবে জড়িত থাকছে? না, এটাতে নেই। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। মণিপাল হসপিটাল যদি রেডিওলজি ক্লিনিকের যে ওপেনিং লঞ্চ করছে, কি বলবেন এটা? এটা একটা অভিনব জিনিস। এরকম ক্লিনিক কলকাতা শহরে তো আমার জানা নেই আর কত আছে, ভারতবর্ষেও খুবই কম আছে। সুতরাং একটা ক্লিনিকের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস এবং কিছু জিনিস যেগুলো খুব ন্যাগিং প্রবলেম, যেটা আমরা বলতে পারি ক্রনিক এবং ন্যাগিং প্রবলেম, তার চিকিৎসা, খুব সিম্পল চিকিৎসা, এটা এই ক্লিনিকের মাধ্যমে সম্ভব। মণিপাল হসপিটাল এটা প্রথম লঞ্চ করছে, তো আগামী দিনে এটা দেখা দেখি যদি আরও হসপিটাল লঞ্চ করতে চায়, তো সেক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন? এখানে অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন যারা করেন, বহুদিন ধরেই করছেন, এখন একটা ডেডিকেটেড ওয়েতে করছেন। অন্যরাও নিশ্চয়ই করতে পারে, আরও এটা সবার জানা উচিত যে চিকিৎসাটা সম্ভব, এবং আরও হলে তো সবারই ভালো হবে। কিন্তু এখানে যারা করেন তারা খুব অভিজ্ঞ, এবং তাদের দিয়ে আমরা নিজেদের ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ বা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো এটা বলতে পারি। ওকে স্যার, আপনার নামটা একটু যদি বলেন। অভিজিৎ ভট্টাচার্য। থ্যাংক ইউ। নামটা একটু বলবেন? আমার নাম ডক্টর কৌশিক দত্ত, আমি নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট, মণিপাল ঢাকুরিয়া। আর মণিপাল হসপিটাল আজকে রেডিওলজি ক্লিনিক যেটা লঞ্চ করলো, সেই অভিনব উদ্যোগ কি বলবেন অন্যদের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, এখানে রেডিওলজির অলরেডি খুব ভালো কাজ অলরেডি হয় বিভিন্ন ধরনের, এবং সেটা সব ধরনেরই মেশিন, ডায়াগনস্টিক যেগুলো আল্ট্রাসাউন্ড থেকে শুরু করে এমআরআই সব কিছুই এখানে হয়, এবং সেইগুলোরই উন্নতি হতে হতে এখন আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যে আমরা খুব প্রিসাইজলি নার্ভের ছবি তুলতে পারি, মাসলের বিভিন্ন জায়গার খুব প্রিসাইজলি ছবি তুলতে পারি, এবং সেইগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন জটিল রোগ যেগুলো আগে ডায়াগনোসিস করার জন্য অনেক ইনভেসিভ অনেক কিছু করার দরকার পড়তো, সেগুলো আমরা রেডিওলজিক্যালি এখন ডায়াগনোস করতে পারি, এবং সেই বিষয়ে কিছু গবেষণার কাজও এখানে চলছে অলরেডি। এবং তার সঙ্গে বেশ কিছু ইন্টারভেনশন এগুলোর জন্য সেই নির্দিষ্ট জায়গায় একদম প্রিসিশন গাইডেড কিছু ইনজেকশন দেওয়া ইত্যাদি, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা কমানোর কাজে লাগে, অনেক ক্ষেত্রে রোগটাকেও সারানোর কাজে লাগে, সেইগুলো করা সম্ভব হচ্ছে, এবং সেইভাবে এখন ফর্মালি ক্লিনিকটাকে লঞ্চ করা হচ্ছে যাতে অনেক মানুষ এই ধরনের পরিষেবার সুবিধা নিতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার।